هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يقطعون شيئا من علمه إلا ما شاء فإذا أمر والسماوات والأرض ولا يغفر ما هو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أمرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصر الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصر الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارئ الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا بارئ الهم
الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله من البرايا أستغفر الله من الغزايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الغزايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخزايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخزايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورجل من خير وصائر المرسلين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد لم يلد يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس عباد الرسول وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلا رؤيس المهاجر الله حمد وصله وقرئ من الله يولي درجات في الجنة وكثر المصطفات ويعظم السنة ويحفظنا بجاهه وينفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى الرئيس المصدر على البشر الأستاذ العظيم الفكر مقدم محمد علي معالي وصوره وفروهم وجميع ساداتنا على عبد علي وعلى يوصل وفروهم أن الله يولي درجات في الجنة وكثر المصطفات ويعظم حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لأرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وهم مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجات في الجنة وكثر مصطفات ويضاعف حسنات ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يعيد علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين
الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قل بالإنسان وغوث الرحمن والبلاد الحق الله بن علي بن محمد الحجن وصول وفروهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة باسم وصفاتهم ويضعف السنات ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا من شيئا في الدين وذوي الفضل علينا وأموات أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين والأرواح أموات المسلمين يوم لا يوم دين الله يغفر لهم يرحمهم ويفرج كروب المسلمين يرحمهم ويشفي اللهم يجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفرنا وإيهم شر الفتن والمحال والمؤذين والمتعدين من قريب وبعيد يقي أسعارهم ويغيث الأمطار يعطي كل سائل منهم بكم صلى على من يرضي الله ورسوله فيفتح علينا فتوحا عريبا ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جزاء النبي عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عند قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم نبينا حفظ المرسلين حمل الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني ولمشرب صافي الهني وهاب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب قبل الآخرين ظاهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الفتاح يا عليم الفتاح يا عليم. افتح لنا فتحا قريبا مبينا جل المؤلف والسلام شيخ الإمام شيخ الإسلام العلامة عبد الله بن مسلم طالب في تعريف سلم التوفيق إلى محبة الله لا تحقيق إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وشايب بما يتعلق بمعاصي الأنسل وحد الغضب وكفارة الظهار إلى أن قال وشهادة الزور والخلف في الوعد إذا وعده ويضمر الخلف ومثل الغني والشتم والسب واللعن والاستهزاء بالمسلم وكله كلام مؤذن إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Jadi syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang melimpah ruah setiap saat waktu detik nafas kita sebelum ini saat ini akan datang baik lahir atau batin apapun yang telah kita nikmati miliki tanpa terkecuali semua bagian nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita. Mudah-mudahan kita berhadap dengan puja-puji syukur kita saat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua mensyukuri semua nikmat yang Ia anugerahkan dan mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkat puji syukur kita Ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita
dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan hadirat junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencinta kita berhadap setiap kita dan saudara kita muslim dimanapun mereka berada. Allah mantapkan langkah kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad dengan sempurna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di dalam surga bersama beliau. Amin. Allahumma amin. Termasuk bagian daripada maksiat lisan yang harus kita jauhi adalah wasyahadatu zur, kesaksian palsu atau berdusta dalam bersaksi. Allah mengatakan fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah qaulaz zur, ucapan yang di situ di dalamnya ada kebohongan. Apapun kesaksian yang kita minta atau apapun, mungkin kita sendiri yang namanya mengungkapkan namanya sesuatu yang kita bersaksi bahwasanya mungkin kita mendapatkan A, mendapatkan B, atau mungkin kita mimpi A, mimpi B, tapi itu palsu. Kita berbohong terhadap apa yang kita namanya ucapkan dan apa yang kita ingin untuk selain kita bersaksi atas apa yang kita ucapkan. Begitu juga ketika kita diminta oleh selain kita untuk bersaksi, jangan sampai kita memberikan saksi palsu, terutama kalau kita ditanya oleh seseorang yang ingin melamar seseorang. Bertanya apakah itu anak baik atau tidak, maka kita harus jangan berbohong terhadap yang bertanya. Kita harus namanya sebutkan apa yang kita tahu. Wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa yadmirul khulf, dan mengingkari dalam janji apabila ia menjanjikan selainnya dan ia menyimpan dalam hatinya al-khuluf, yaitu untuk diingkari. Dia berjanji tapi dia nyimpan dalam hatinya, dia akan tidak akan menepati janjinya. Itu termasuk maksiat lisan. Allah menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah, ya hamba-hambaku yang beriman, tunaikan janjimu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk namanya apa yang kita tahu, mungkin kita kenal atau mungkin familiar di telinga kita, ayatul munafiq salas, idza wa'ada akhlafa, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Termasuk tanda orang munafik itu, kata Rasulullah, apabila ia berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkari, apabila diberi amanat ia khianat. Termasuk ayat munafik. Artinya di dalam hatinya ada hal yang tidak baik yang harus ia bersihkan dari hatinya, itu hal tersebut. Wa matlul ghani, dan seseorang yang mampu untuk menunaikan hutangnya tapi ia sengaja matal, ia sengaja menunda-nunda untuk membayar hutangnya. Sangkutan antara ia dengan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, matlul ghani dzulmun. Ketika seseorang yang mampu namanya menunda-nunda untuk membayar hutangnya padahal ia mampu punya, itu adalah kezaliman. Dia mengatakan wal matal italatul mudafa'a bi an takuna 3 marrat fa akthar. Seseorang sengaja namanya menunda untuk menyelesaikan hutangnya. Jika itu sudah terjadi 3 marrat fa akthar, 3 kali atau lebih. Diminta 3 kali atau lebih berarti namanya matal. Nah, itu adalah perbuatan yang zalim. Ini mengatakan, Imam Nawawi mengatakan ai kabiratun mubsik, perbuatan yang zalim dan perbuatan yang membuat seorang yang melakukannya menjadi fasik, berbuat dosa besar. Amal mudafa, adapun ketika ia diminta sekali atau 2 kali ia tunda padahal ia mampu, maka tidak dinamakan mutil, tapi itu termasuk sesuatu yang haram, termasuk dari dosa besar. Kalau kita punya hutang, orang nagih hutang kita mampu,
ya kita tunda. Diminta kedua kali, kita mampu untuk membayar tapi sengaja kita tunda, itu termasuk dosa kecil. Kalau sudah 3 kali atau lebih dosa besar. Mahallu dzalik, tempat itu idza tulib, apabila ia sudah diminta, fa illam yutalab fala ma'siyah. Kalau ia belum diminta oleh yang berkaitan maka tidak dinyatakan maksiat. Tapi kalau sudah minta, ia mampu, ia sengaja, maka itu hukumnya berdosa haram. Wasyatmu, dan memaki, yang mengatakan wasful ghair bima fi naqs, mensifatkan selain kita dengan apa yang ada di dalam dirinya atau sesuatu yang berkaitan dengannya kekurangan, wazira, dan kita sengaja untuk mengucilkannya, merendahkannya. Wasab, dan memaki, mencaci, memaki, termasuk dosa. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, sibabul muslim fusuk, mencaci, memaki seseorang muslim itu hukumnya fasik, dosa besar, membuat seorang yang melakukannya menjadi fasik. Wa qitalu kufur, kalau memeranginya kufur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, mal'un man sabba walidayh, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala siapapun yang mencaci kedua orang tuanya, memaki kedua orang tuanya. Orang fi riwayat, di antara dan riwayat yang lain mengatakan min akbaril kaba'ir, dan yusabba rajul walidayh, termasuk dari dosa terbesar, dari dosa-dosa besar yang ada, seseorang mencaci, memaki kedua orang tuanya. Seseorang mencaci, memaki kedua orang tuanya. Ketika sahabat mendengar hal itu, mereka bertanya, ya Rasulullah, kaif yasubbu rajul walidah? Ya Rasulullah, apakah bisa seseorang itu mencaci, memaki kedua orang tuanya sendiri? Karena mereka tidak melakukan itu. Mereka memuliakan kedua orang tua mereka. Mengangkat, mengharkat kedudukan mereka, kedua orang tuanya, apalagi ibunya orang jahiliyah. Maka Rasulullah mengatakan, ya subuh abar rajul fa yusubul akhar abah. Rasul mengatakan, seseorang itu mencaci, memaki ayah seseorang selainnya, maka selainnya membalas sehingga ia mencaci orang tuanya. Itu kata Rasulullah, namanya ia mencaci, berarti karena ia penyebab orang itu mencaci kedua orangnya, berarti ia yang mencaci kedua orang tuanya. Rasulullah mengatakan itu termasuk terbesar di antara dosa-dosa besar. Andaikan seseorang dicaci oleh selainnya, maka bagi selain yang dicaci itu boleh mencaci orang yang mencacinya itu kadar, sesuai dengan kadar cacian selainnya. Wala yajuz sabbu wali abih wala ummi, dan tidak boleh diperkenankan seseorang mencaci ayahnya dan ibunya. Kalau memang kita harus mencaci selain kita, membalasnya, kita katakan, ya ahmak ya zalim, wahai orang ahmak, wahai orang zalim. Karena di sini mengatakan susah seseorang untuk berlepas dari salah satu di antara keduanya. Kalau tidak ahmak, zalim. Ahmak itu watu syai' fi ghairi mawdi', meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim, perbuatan yang dilarang, melakukan perbuatan dilarang atasnya. Itu zalim. Ya, biasanya ya seseorang walaupun dia baik kadang-kadang melakukan hal itu. Kalau memang terpaksa kita harus memaki selain kita dengan kalimat itu, ya zalim atau ya ahmak. Walla'an, dan melaknat, baik imma li haywan atau jamat atau insan, baik melaknat hewan, melaknat benda mati, atau apalagi melaknat manusia. Tidak boleh. Kullu dzalik madhmum, semua itu adalah hal yang tercela secara syariat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al mu'min laisa bil'an, seorang mukmin itu bukanlah seseorang pelaknat. Dia tidak melaknat namanya binatang, melaknat benda mati, melaknat hewan, tidak pernah melaknat makanan, pakaian dan lain sebagainya, minuman. Qala sallallahu alaihi wasallam, fala tala'anu bila'natillah wala bighadabihi wala bijahannam. Jangan kalian saling melaknat satu sama lain dengan laknatnya Allah, dan jangan melaknat dengan kemurkaannya dan dengan jahannam. Ya.
Qala Anas kana rajulun yasimu Rasulullah. Sayyidina Anas mengatakan dahulu ada seseorang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'ir di atas seekor unta. Fala'ana bi'abairahu, maka ia melaknat ba'ir untanya yang dia naiki. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tasir ma'ana ala ba'ir mal'un." Kau jangan ikut bersama kami berjalan di atas seekor unta yang dikutuk. Beliau mengatakan itu karena mengingkari apa yang dilakukan oleh orang tersebut karena melaknat namanya ontanya. Walla'anu ibaratun an tardi wal ibad min Allah Ta'ala. Laknat itu adalah ungkapan yang menunjukkan seseorang itu mengusir atau menjauhkan sesuatu atau seseorang dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut tidak dibolehkan kecuali atas seseorang yang bersifat dengan sifat yang sifat itu membuat ia jauh dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa wal kufur wal dzulum, kekafiran dan kezaliman. Kalau orang kafir tidak jadi masalah, tapi tidak dianjurkan. Yaqulu la'natullah 'alal kafirin, mudah Allah kutuk orang-orang kafir, atau la'natullah 'alal zalimin, mudah Allah kutuk orang-orang zalim, tidak jadi masalah karena mereka memang hamba yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga mungkin kita mengatakan la'natullah 'ala iblis, tidak jadi masalah, tapi kita tidak dituntut untuk melakukan itu. Tidak dituntut untuk melakukan itu, bahkan terhadap iblis tidak menjadi kebaikan bagi kita. Wal istihza' bil muslim, dan memperolok merendahkan seseorang muslim tidak boleh. Ai sukhriyah, memperoloknya. Wa hadza muharramun mahma kana mudiyan, dan ini hukumnya haram memperolok selain kita. Mahma kana mudiyan, selagi mengganggunya. Kalau ucapan kita itu mengganggunya, yang merendahkan diri, yang memperoloknya, itu hukumnya haram. Saya mengatakan Allah ketika Allah berfirman, "Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha," dalam surat Al-Kahfi. Seseorang nanti kelak di hari kiamat mengatakan, alangkah celakanya kita atas apa yang tertulis dalam kitab lembaran amal kita. Ia tidak biarkan yang kecil dan tidak ia biarkan yang besar kecuali dicatat semua yang kita lakukan dari yang kecil dan besar. Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Rasulullah, mengatakan, "Inna shaghira atabassum bil istihza' bil mu'min." Sesungguhnya dosa kecil itu tersenyum ketika memperolok seseorang muslim, merendahkan senyum sambil senyum. Wal kabira al-qahqaha bidzalik, dan perbuatan dosa besar itu kalau sambil tertawa memperolok merendahkan saudaranya muslim, sambil tertawa itu dosa besar. Nabi mengatakan, "Inna wa hadza isyara ila anna dhihka 'ala an-nas min jumlati dzunub wal kaba'ir." Ini mengisyaratkan bahwasanya tertawa terhadap selain kita dengan tujuan memperoloknya itu termasuk dari perbuatan dosa dan termasuk daripada dosa besar kalau mengganggunya. Rasulullah mengatakan, "Man ayyara akhahu bidamin gatabin lam yamut hatta ya'malah." Siapapun yang mencela, merendahkan saudaranya atas satu dosa yang ia pernah lakukan tapi ia telah bertobat dari Allah kepada Allah atas dosa tersebut, lam yamut, maka yang mencela itu tidak akan mati hatta ya'malah, sampai ia pasti akan melakukan dosa itu yang ia cela saudaranya dalam melakukan dosa itu. Ini dinyatakan haram bagi seseorang yang merasa terganggu dengan celaan itu atau olokan itu. Adapun mengatakan ini Muhammad mengatakan, "Amma man ja'ala nafsu mashara," adapun seseorang yang telah menjadikan dirinya bahan olokan, ejekan. Dia menjadikan dirinya bahan itu. Rubbama fariha min an yasghar bih, maka barangkali dia ketika diolok dia merasa gembira. Karena sukhriya fi haqqi min jumlatil mizah. Maka kalau orang seperti itu, kita namanya memperoloknya. Bagi orang yang seperti itu, ya sama dengan kita namanya bisa bergurau, bercanda, bergayaan dengan orang tersebut kalau dia tidak merasa terganggu atas kalimat yang kita ucapkan baginya, bahkan ia senang.
Wa kullu kalamin mu'dillah, dan setiap ucapan yang mengganggu seseorang muslim, apapun. Kaifsya'i sir, seperti namanya menyebarkan rahasia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza haddatsa ar-rajul al-hadis," ketika apabila seseorang namanya mengucapkan satu hadis kepada kita, tsumma iltafat, kemudian ia menoleh, fa hiya amanah, maka ia adalah amanat. Sayyidina Hasan Basri mengatakan, "Inna minal khiyana an tuhaditsa bi sirri akhik." Sesungguhnya bagian daripada khianat jika engkau bicara atau membicarakan tentang rahasia saudaramu. Adapun kalau begayaan, mutayabah, hanya sekedar namanya ya ingin namanya menyenangkan diri dan bersama orang yang kita tahu orangnya tidak tersinggung, dan dia juga namanya menerima hal itu dengan kalimat yang tidak ada kebohongan di dalam, kebohongan, kedustaan di dalamnya, itu tidak jadi masalah. Apalagi untuk menghibur saudara saudara kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergayaan, bercanda dengan para sahabatnya. Dikatakan kana yamzah wala yaqulu illa haqqan. Dahulu Rasulullah kadang beliau bercanda, bergayaan, tapi tidak mengatakan kecuali yang hak. Ada riwayat bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan kepada Ummu Aiman, ya ibu asuhnya Nabi besar Muhammad, dan beliau pernah menyusui Nabi Agung Muhammad. Ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi besar Muhammad untuk menjumpainya. Fagalat, maka ia berkata, "Inna zawji yad'uk," sesungguhnya suamiku mengundang engkau ya Rasulullah, undang engkau untuk ke rumah. Ya. Qala mamanhu, Rasul mengatakan, siapa suamimu itu? Ahwalladhi bi'ainihi bayat, apakah ia adalah seseorang yang di matanya ada putih-putihnya? Qala wallahu ma bi'aini bayat. Karena Ummu Aiman terkejut dengan kalimat itu, maka beliau mengatakan, demi Allah, di matanya tidak ada putih-putih ya Rasulullah. Fagal bala, Rasul mengatakan, iya, inna bi'ainihi bayat, sesungguhnya di matanya ada putih-putihnya. Fagal la wallahi, maka mengatakan, tidak ya Rasulullah, demi Allah tidak ada putih-putih. Fagal sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menegaskan kepada Ummu Aiman, ma min ahadin illa wa bi'ainihi bayat. Tidak ada seseorang manusia kecuali di matanya ada putih-putihnya. Tidak hitam semua, ada putih sama hitamnya. Berasa ketika Rasulullah juga pernah datang seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, hamilni ala ba'ir, ya Rasulullah, bawa aku di atas seekor onta. Minta kepada Rasulullah untuk disiapkan onta biar naik ke onta. Maka Rasulullah mengatakan, bal nahmiluk ala ibnil ba'ir, siap, aku akan namanya membawamu untuk menunggangi seekor anak onta. Seekor anak onta. Perempuan itu mendengarkan dari Rasulullah seekor anak onta. Galan ma'asna bih, innahu la yahmiluni. Apa aku bisa perbuat dengan anak onta ya Rasulullah? Tidak mungkin dia mampu untuk namanya membawa aku di atas punggungnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ba'dillah wa ibnu ba'ir. Rasul mengatakan, tidak ada seekor onta kecuali anak onta. Walaupun ganal kai onta itu, tapi dia anak onta juga. Itu candanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selainnya. Wallahu a'lam. Selain ditanyakan, fadhol. Masih ada hal-hal ya yang dilarang kita, lisan kita untuk melakukannya. Fadhol, Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repot ya, jaga hati repot, jaga marah repot. Karena syahwat yang paling besar itu, paling repot, paling berat itu adalah syahwatul ghadab, syahwat marah. Karena seseorang kalau sudah marah, dia akan dikuasai oleh amarahnya sehingga ia berbuat sesuatu yang tidak bisa ia lakukan ketika ia tidak dalam kondisi marah. Dalam kondisi
Sampai Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya dipuji oleh Allah. Rasulullah ketika diminta oleh seseorang untuk berwasiat, nasihat kepada beliau, Rasulullah mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, qala la taghdab." Jangan engkau marah, artinya melampiaskan amarahmu, artinya jaga amarahmu, redam amarahmu. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah wasiatkan, la taghdab. Jangan marah, kata, jangan, artinya jangan kau lampiaskan amarahmu, engkau berupaya untuk meredam amarahmu. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah ausini, wasiatkan, beri aku wasiat. Semangat, la taghdab waihak la taghdab. Semangat, jangan aku katakan kau jangan namanya marah ketika engkau emosi, redam emosimu, jangan kau tampakkan, lampiaskan amarahmu. Ya, ada mungkin kiat-kiat yang dikutip oleh para ulama tentang hal tersebut. Karena yang layak untuk murka itu Allah. Kecuali atas apa-apa yang dimurkai oleh Allah kita harus murka. Rasulullah tidak pernah murka, tidak pernah marah kalau ia diganggu. Tapi kalau sudah namanya dhuyya haqqullah, seseorang mempermainkan, memperolok, merendahkan haknya Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan Allah dan sebagainya, agama Allah, Islam dan lain sebagainya, itu Rasulullah baru marah. Kalau hanya sekedar beliau diganggu, Rasulullah tidak pernah marah ketika beliau diganggu. Rasulullah selalu memaafkan siapa yang mengganggu dirinya. Kecuali apa yang berkaitan dengan agama Allah, Allah Subhanahu diganggu, beliau marah. Bisa mungkin kita ya mengetahui kemuliaannya, dan mungkin kita namanya baca cerita-cerita mereka-mereka yang mampu menahan amarahnya. Itu jaga hati repot, karena manusia ini makhluk yang memiliki sifat rububiyah, sifat ketuhanan, sifat yang layak pantas bagi Allah. Itu manusia secara nurani ingin memilikinya. Dia tidak, artinya maksudnya dia tidak mau orang lain lebih darinya. Itu manusia, padahal yang berhak untuk memiliki itu hanya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih dari Allah Subhanahu. Tapi manusia itu menuntut hal itu. Allah. Dalam madhab Ustaz dari India ada yang muslim, ada yang muslim. Kalau Indonesia dia bangun Islam. Terus ada orang yang berdua juga. Ya, dalam madhab kalau kita sholat ya ikut imam, kita sholat harus mengikuti imam yang ada. Kalau memang kita terlambat, maka kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi ketika orang terlambat 1 rakaat, maka ketika ia ikut imam itu baca gunut, mengaminkan gunutnya imam, itu memang dia harus melakukan itu karena ia menjadi makmum imam. Tapi sebetulnya bagi yang terlambat itu tempat gunut itu bukan di rakaat pertama, itu harusnya di rakaat kedua. Dia tidak gunut di rakaat pertama, tapi karena ia jadi makmum, maka dia harus mengaminkan gunutnya imam, ikut imam. Maka ketika rakaat yang berikutnya, maka sunnah baginya untuk baca gunut untuk dirinya, karena waktunya saat ini baginya untuk gunut. Jadi di rakaat kedua dia pun gunut kembali, karena tempat gunut baginya di rakaat tersebut. Karena pertama tadi karena ia mengikuti imam. Ya, kalau syahadat ya tidak wajib sebelumnya untuk wudu, dan juga tidak wajib untuk sebelumnya mandi. Ya, tidak wajib untuk sebelumnya wudu, dan tidak wajib untuk sebelumnya mandi. Tapi kalau seandainya seseorang memang sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan itu, ya tidak jadi masalah. Karena sunnah bagi orang kafir untuk mandi. Nah, bahkan bisa jadi wajib untuk seseorang kafir untuk mandi. Mandi wajib.
Dan setelah itu ya wudu termasuk silahul mukmin, senjata seseorang mukmin yang bisa membentengi imannya, yang bisa menjaga ia dari godaan syaitan dan lain sebagainya. Karena selagi seseorang berwudu itu ia telah membentengi dirinya dari godaan dan dari bala musibah dalam kondisi wudu, dimanapun insya Allah dia akan dijaga oleh Allah dari syaitan dan akan dilindungi dari musibah tatkala ia dalam kondisi berwudu. Dan disunahkan bagi kita untuk kalau bisa selalu dalam kondisi berwudu, walaupun tidak untuk salat. Menjaga hati tadi ya tidak merasa lebih baik dari selain kita, repot, dan harus kita melakukannya. Karena kalau kita di hati kita masih merasa lebih baik dari salah satu saudara kita muslim, terutama walaupun muslim itu bejat, berarti ada titik sombong dalam hati kita. Orang-orang baik itu mereka tidak merasa lebih baik bahkan dari binatang pun. Orang-orang baik bahar itu mereka tidak merasa lebih mulia bahkan dari binatang, bahkan dari anjing dan babi. Sayyidina Uwais Al-Qarni ketika beliau namanya pada suatu ketika, Uwais Al-Qarni ini orang yang miskin Masya Allah, tapi orang yang luar biasa mulia di sisi Allah. Sampai disebut kisah beliau oleh Rasulullah SAW. Pada suatu ketika beliau ini ngambil makanan bekas makanan orang yang dibuang. Beliau ambil yang masih bisa untuk dimakan, beliau makan. Yang kotor beliau bersihkan, yang bisa dimakan untuk bisa makan. Pada suatu ketika ada anjing yang menggonggong. Anjing ini juga cari makanan di situ. Cari makanan. Beliau mengatakan, wahai anjing, ya engkau makan di hadapanmu, saya akan mencari makan di hadapan saya. Dan dia mengatakan, kalau seandainya saya nanti kelak di hari kiamat bisa melintas jembatan itu, saya lebih baik daripada Anda. Tapi kalau seandainya saya tidak bisa melintasi jembatan itu, maka Anda lebih baik dari saya. Bahkan dari anjing pun mereka tidak merasa lebih baik. Karena kalau merasa lebih baik, berarti ada titik kesombongan dalam hati seseorang. Apa itu sombong? Merasa lebih baik dari selainnya. Itu sombong. Seperti Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani, Abu Bakar Al-Adani terkenal. Beliau ketika minta restu dari ayahnya untuk pergi suatu tempat, meninggalkan kotanya ke tempat baru, maka ayahnya mengujinya. Beliau mengatakan, wahai anakku, bawa ke hadapan ayah makhluk yang lebih hina darimu. Makhluk seorang yang lebih hina darimu. Dia pulang, dia keluar di masjid musalla, mereka mengatakan ini orang-orang yang di masjid musalla tidak mungkin lebih mulia dari saya, saya lebih mulia dari mereka, pasti mereka lebih mulia dari saya. Taruh ke pasar, mungkin tempat lalai, tempat orang berbuat salah dosa, ya sekarang dia berbuat dosa, nanti setelah itu dia bertobat, barangkali setelah tobat dia lebih baik dari saya. Sehingga dia jalan-jalan tidak ketemu di tengah jalan seekor anjing yang penyakitan. Ini beliau mengatakan dalam hati, barangkali ini makhluk lebih hina dari saya. Ketika dia berjalan, dia mikir, ini nanti tidak masuk ke dalam neraka Allah ini anjing. Tapi saya wallahu alam, kalau saya bisa melintasi jembatan sirat mustaqim itu, jembatan itu, saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau saya tidak mampu, maka anjing lebih mulia. Kenapa? Karena anjing tidak masuk neraka. Anjing jadi tanah sebagaimana Allah ciptakan ia asal darinya. Dan esok itu di hari kiamat itu kan wallahu a'lam, itu hal yang akan terjadi jauh. Yang jelas saat ini ya ia lebih mulia. Karena esok itu nanti saat ini anjing lebih mulia. Bawa ke Abah, kata Abah mengatakan, ya Abu Bakar mana? Kalau ya Abah ada yang lebih hina dari Abu Bakar. Wallahu a'lam. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.